तेलंगाना गवर्नमेंट एक तारीखी डिसीजन लेकर डोर टू डोर तकरीबन 1,03,000 के ऊपर एन्यूमरेटर्स को और सुपरवाइजर्स को भेजाकर घर घर का सर्वे करे 50 दिन। उसके बाद में असेंबली के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ये फेस करे, सबमिट करे कि 3,54,00,000 के ऊपर लोगों के पास जाकर ये पूरा सर्वे किया गया और इसमें 56.33% बेसिस का संख्या है बोल के उन्होंने बताया। उस मुताबिक रिजर्वेशंस जो आम तौर पर जनता में ये डिमांड है 42% बेसिस को रिजर्वेशन देना चाहिए, उस तरफ कदम उठाना चाह रहे। तो कुछ लोग बोले जो अपना यहाँ पर पॉपुलेशन तेलंगाना में 4 करोड़ के ऊपर है, मगर ये सर्वे में कम बताए और बेसिस का भी कम बताए, सर्वे पूरी तौर पर नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने अभी एक बार मौका दिया 16 से 28 तक। तो जब तक कोई भी नहीं वार्ड ऑफिस में जाके कर सकते हैं, नहीं तो टोल फ्री नंबर दिए, वो टोल फ्री नंबर 04022111111 सो फ़ोन करे तो एन्यूमरेटर आके आपका पूरा डिटेल्स लेते। ये सहूलत दिया गया। हम आवाम से अपील करते कि आप ये मौका को इस्तेमाल कीजिए और सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर कब होता नहीं मालूम। 1931 में एक बार ब्रिटिश के पीरियड में हुआ, उसके बाद आज तक नहीं कास्ट वाइज सर्वे नहीं हुआ। 160 करोड़ रुपया खर्च करके ये किया गया। तो हम बीसी कमीशन से जीएचएमसी एरिया में हर एक एरिया में जाके जहाँ पर सर्वे कहाँ तक हुआ, अगर कोई घर के पास नहीं पहुँचे तो उनका पर्टिकुलर्स लेके फिर एनरोलर्स को वहाँ पर भिजाने के वास्ते हम कोशिश करने के वास्ते 16 तारीख से 28 तारीख तक ये हमारा कोशिश जारी रहेगा। और सुबह आज 8 बजे से अब 10 बजे तक ये कार्यक्रम हुआ। 8 बजे बापू घाट के पास बापू जी को पुष्पांजलि अर्पित कर ये सर्वे सक्सेसफुल होना बोल के जो पॉपुलर डिमांड है 42% बेसिस का रिजर्वेशन होना बोल के वो भी सक्सेस हुए जैसा आशीर्वाद मांगते हुए वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करें। थैंक यू। बीसी कमीशन चेयरमैन जी निरंजन साहब और हमारे साथ तमाम सीनियर लीडर्स और बिलखुसूस चंटी बाबू, आज वार्ड 66 लंगर हाउस में ये डिवीज़न में हमारे चेयरमैन साहब के साथ सर्वे के लिए, जो कास्ट सर्वे के लिए डेट हो गई थी, लेकिन एक्सटेंड करते हुए हमारी गवर्नमेंट की जानिब से तमाम लोगों को 100% इसमें शामिल करने के लिए फिर मौका दिया गया है। मैं तमाम कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम भाइयों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए फिर ये कोई नहीं कहना कि हमको पता नहीं चला। हमारे चेयरमैन साहब के नियाबत से मैं आप तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 28 से पहले अपने इस सर्वे में पूरों के नाम शामिल कराएं, हर कास्ट का आदमी जो भी। अब जिससे भी नाइंसाफ़ी का कोई यानी शिकायत है, वो शिकायत पूरी करने के वास्ते, उसका इजाला करने के लिए ये बीसी कमीशन हर जगह, चेयरमैन साहब हर जगह जा रहे हैं
और ये इंश्योर करने के लिए कि हम आपके पास सर्वे हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फौरी टीम के साथ उनको उसको यकीनी कर रहे हैं। और मैं तमाम से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 28 से पहले इसी महीने की 28 फरवरी से पहले अपने नामों को शामिल कीजिए, क्योंकि ये इतनी मेहनत करके अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे राहुल गांधी साहब के जिसने वादा किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी देंगे, उस पर अमल करने के लिए हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब ने उस पर अमल करते हुए इसको साबित करा। ये इस तरह से नहीं है कि एक दिन का सर्वे कर दिए थे कोई और ये खेल कूद का काम करके तमाशा कर दिए थे, आज तक भी रिपोर्ट नहीं पेश करे, लेकिन ये गवर्नमेंट ये जो वादा करी उस वादे को पूरा अमल करने के लिए आप तक घर घर पहुंच रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम मीडिया के ज़रिए से कि आप तमाम इस सर्वे में हिस्सा लीजिए, 100% इसको तकमील कीजिए, किसी के बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। आपका नंबर या आपका आधार कार्ड इसीलिए लिया जा रहा है कि आपको फ्यूचर में आप किस कास्ट से आपका ताल्लुक़ है उसको ये साबित किया जाए कि हम BC से है या BCE है, BCD है, जो भी अपना कास्ट है उस कास्ट में अपने आप को शामिल रखने के लिए, ताकि रिजर्वेशंस को जो गवर्नमेंट ने वादा किया है उसको यकीनी बनाया जाए। मैं फिर एक बार हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप हर जगह फिर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और राहुल गांधी साहब का और तमाम हमारे गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर हमारे तमाम साथियों का भी शुक्रिया कि आप हमारे सर्वे को यकीनी बनाने के लिए घर घर फिर रहे हैं। और तमाम लोगों को जो दूर है उनसे गुजारिश है, हमारा ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर 040-211-11-11-1 इस पे आप नंबर पर आप टोल फ्री नंबर पर अपना नाम दर्ज कराएं। वो खुद हमारी टीम 28 से पहले याद रखिए 28 फरवरी से पहले अपने नामों को दर्ज कराएं और अपना नाम जो कास्ट है उस कास्ट में ज़रूर लिखाएं। शुक्रिया। పాత్రికేయ సోదరులకు నమస్కారం। ఈరోజు బీసీ కమిషన్ తరపున కులాల గణనపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ బాపుఘాట్ లంగారోజ్లో బీసీ కమిషన్ తరపున నిర్వహించడం జరిగింది। ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఇప్పుడు 10 గంటల వరకు। ఇందులో ముఖ్య పాత్ర వహించినటువంటి సోదరు ఉస్మాన్ బిన్ మొహమ్మద్ ఆజ్రీ గారు, రాములన్న గారు, చంటిబాబు గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, కృష్ణ గారు, పరమానందం గారు, వినోద్ సింగ్ గారు, నరసింహగౌడ్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, లక్ష్మణ్ గారు, గిరి గారు, జుడేబాయ్ గారు, ప్రదీప్ కుమార్ గారు, రవికుమార్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, దర్శన్ కుమార్ గారు, రమేష్ గారు, ఎల్ఎస్ గారు, వేణుగౌడ్ గారు, సంతోష్ కుమార్ గారు, కిషన్ గారు, సయ్యద్ అబీబ్ గారు, సయ్యద్ అలీం గారు, సేబ్ షకీలా గారు, ఏమలత గారు, సంతోష్ గౌడ్ గారు, పసుపునెట్టి శ్రీనివాస్ గారు, ముఖ్యంగా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆషన్న గారు, జిహెచ్ఎంసి డిపిఓ లలితా కుమారి గారు, జిహెచ్ఎంసి వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీవాణి గారు, వీరందరూ ఉదయం నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి కుల సర్వే గురించి వచ్చి సర్వే చేయటం జరిగిందా లేదా
లేక కేవలంలే స్టిక్కర్ అతికించిపోయి వివరాలు సేకరించడానికి రాలేదా అనే విషయంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి తెలుసుకోవటం జరిగింది. బీసీ కమిషన్ తరపు నుంచి 16వ తారీఖు నుండి ఇప్పటి వరకు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 50 రోజుల పాటు సుమారు 1,03,000 పైచిలకు ఎన్యూమరేటర్స్ను, సూపర్వైజర్స్ను అపాయింట్మెంట్ చేసి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ డీటెయిల్స్ అనేది సేకరించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మొత్తం బీసీల సంఖ్య 56.33% ఉన్నదని అందులో తేలడం జరిగింది. అసెంబ్లీలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ డీటెయిల్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ 50 రోజులు ఇంటింటికి వెళ్ళేసి సుమారు 3,54,00,000 ప్రజల వివరాలను అనేది సేకరించడం జరిగిందన్న విషయం కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. అయినా ఇంకా ఈ సర్వే అసంపూర్తిగా ఉంది, బీసీల కులగణన సరిగ్గా జరగలేదు అనే కొందరు చెప్పడంతో ప్రభుత్వం మరొకసారి అవకాశం కల్పించింది 16 నుంచి 28వ తారీఖు వరకు. ఈ 16 నుంచి 28 తారీఖుల్లో ఎవరైనా కానీ తమ దగ్గరికి వచ్చి వివరాలు సేకరించలేదంటే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చింది 04021111111. ఆ నంబర్కు ఫోన్ చేసి మన ఫోన్ నంబరు, మన ఇంటి నంబరు, మన పేరు చెప్తే ఎన్యూమరేటర్స్ స్వయంగా వారింటికి వెళ్ళి మళ్ళీ అనేది వివరాలు స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా కాకుండా ఎవరైనా వార్డ్ ఆఫీస్కు వెళ్ళి, అంటే మన ఏరియాలో ఉండే మున్సిపల్ వార్డ్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ని నింపి ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఆన్లైన్లో కూడా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎన్రోల్ చేసే అవకాశం ఉందన్న మాట కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. మేము నగరంలో తిరిగిన అనేక ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తమ దగ్గరకు రాలేదని, వివరాలు నమోదు చేసుకోలేదు అనే మాట చెప్పడం జరిగింది. మరికొందరేమో వచ్చారు రాసుకొని పోయారనే మాట చెప్పడం జరిగింది. మరికొంతమంది ఏమో వచ్చి స్టిక్కర్ సెట్ అతకబెట్టారు కానీ మళ్ళీ వచ్చి వివరాలు రాసుకోలేదనే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం నుంచి బాపుఘాట్, లంగారావు ఏరియాలో మేము వెళ్తే చాలా దగ్గర వారు వచ్చారు, వివరాలు రాసుకొని పోయారన్న మాట చెప్పడం జరిగింది. మెజార్టీ ప్రాంతాల్లో, మెజార్టీ ఇండ్లల్లో, ఏ ఇండ్లలోనైతే మాకు రాలేదని చెప్పడం జరిగిందో వాటి వివరాలను మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది, మా బీసీ వెల్ఫేర్ సిబ్బంది, అట్లనే మా బీసీ కమిషన్ స్టాఫ్ కూడా వారు కూడా రాసుకోవడం జరిగింది. ఆ వివరాలను మున్సిపల్ అధికారులకు పంపించి మరో 2 రోజుల్లో వారి దగ్గరికి వచ్చి వివరాలు సేకరించే విధంగా మా ప్రయత్నం మేము చేస్తామన్నమాట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా కొందరి దగ్గర డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు వస్తున్న సందర్భంలోనే ఈ 04021111111కు వారు ఫోన్ ద్వారానే ఫోన్ చేయించి వాళ్ళకనేది వాళ్ళు కోరిన వివరాలు సమర్పించి అవి రిజిస్టర్ కూడా చేయటం జరిగింది. ఇది ఎందుకు చేస్తూ ఉన్నామంటే కొందరిలో ఒకటి అపవాదు ఉండదు. టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఇస్తారు కానీ ఆ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ పనిచేయదు, ఎవరు లేపరు అన్నమాట. కానీ మేము 5-6 రోజులుగా మేము ప్రతి దగ్గరికి పోయినప్పుడులే కొన్ని టోల్ ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్ చేసేసి కొన్ని వివరాలను అనేది వాళ్ళకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అది కూడా ఆ సంబంధిత ఇంటి వారితోటే, వాళ్ళ సెల్ నంబర్తోటే అది చేయిస్తున్నాము. టోల్ ఫ్రీ నంబర్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది నగరంలో. ఇంతవరకు
ఎవరైనా నమోదు చేసుకోకుండే ఉంటే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమనేసి మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వం వరకు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఉపయోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంది. తర్వాత కుల సంఘాలు ఏవైతే మా జనాభా లెక్క సరిగ్గా లేదన్న మాట చెప్తుండ్రో వాళ్ళ మీద ఆ బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉందన్న మాట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత ఈ క్వశ్చనీర్స్ ఏవైతే నింపడం జరిగిందో త్రూఅవుట్ ది స్టేట్లో అవన్నీ ఐజిటీస్ అనేది ఆ రికార్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సీల్డ్ బాక్స్లో పెట్టడం జరిగింది. మేము స్వయంగా డిస్ట్రిక్ట్స్కు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మేము చూడటం జరిగింది. కాబట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి గ్యాప్ ఉండటానికి అవకాశం లేదు. డాటా ఎంట్రీ చేసే టైంలో కూడా డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ప్రకారము దగ్గర ఆ కన్సర్న్డ్ ఎన్యూమరేటర్ను పక్కకు కూర్చుండబెట్టి ఎంట్రీ చేయించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎన్యూమరేటర్ రాత అనేది అర్థం కాకుండా తప్పుగా ఎంట్రీ చేసే అవకాశం ఉండొద్దని ఈ విధంగా చేయటం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. 1931 తర్వాత కులగణన మళ్ళా జరగలేదు. ఎక్కడ మధ్యలో బీహార్లో చేయటం జరిగింది, ఇంకొకటి 2 రాష్ట్రాల్లో చేయటం జరిగింది. కానీ ఇంత పర్ఫెక్ట్గా అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎన్యూమరేటర్స్ మించి ఇంటింటికి వెళ్ళి చేయటం మాత్రం ఎక్కడా జరగలేదు. మొదట్లో అనేది సీఎం దగ్గర సమావేశం జరిగినప్పుడు ఓటర్స్ లిస్టు ఆధారంగానే బీసీ కులగణన చేద్దామన్న మాట చెప్పడం జరిగింది. అయితే బీసీ కమిషన్ తరఫున మేము ఓటర్స్ లిస్టు ఆధారంగా చేస్తే మన బిఎల్ఓస్ ఎక్కడనో ఒక దగ్గర కూర్చొని ఆ ఓటర్స్ లిస్టులో బీసీ అని టిక్ పెడితే అది సైంటిఫిక్ కాదు, ఇంటికి వెళ్ళి సేకరించాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకోవటం జరిగింది. 160 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా మనకున్నది. ఇంకొక విషయం లాస్ట్లో ఒకటే క్లారిఫికేషన్ మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అసలు ఈ బీసీ కులగణన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? మీకు తెలుసు, మన జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ 2026 జనవరిలో టర్మ్ అయిపోతుంది. 2025 జనవరికి ఫస్ట్కు రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీస్ యొక్క టర్మ్ అయిపోయింది. 2024 జనవరికి గ్రామ పంచాయతీలు అంటే జడ్పీటీసు, ఎంపీటీసు, తర్వాత సర్పంచ్ల యొక్క టర్మ్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు పరిపాలనా అధికారుల చేతిలో గ్రామ వ్యవస్థ జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరగకుంటే, ఎన్నికైన సర్పంచులు లేకుంటే, జడ్పీటీసీలు లేకుంటే, ఎంపీటీస్ లేకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పంచాయతీ నిధులు గ్రామ డెవలప్మెంట్కి అయితే కావాలనో సుమారుగా ఇప్పటి వరకు 5,000 కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సి ఉంది. మనం ఎన్నికలు జరిపి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు రిపోర్ట్ ఇస్తే కానీ అది సాధ్యం కాదు అనే మాట, ఆ ఫండ్స్ వచ్చేది సాధ్యం కాదన్న మాట కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ, రిజర్వేషన్స్ ఖరారు చేయాలంటే ఈ కులగణన అవసరం. కోర్టు కూడా మన హైకోర్టు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. 3 నెలల లోపల కులగణన చేపట్టి మీరు ఆ రిపోర్ట్ అనేది హైకోర్టు ముంగడ సబ్మిట్ చేయమని. సబ్మిట్ చేయకుంటే ప్రమాదం ఏముందంటే, మహారాష్ట్రలో అలహాబాద్లో కులగణన జరగలేదు కాబట్టి వితౌట్ రిజర్వేషన్స్ అనేది పంచాయత్ ఎలక్షన్స్, మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్కు జరపమనేసి కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. రిజర్వేషన్స్ లేకుండా ఎన్నికలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది ఒకవేళ హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే. లాస్ట్ మంత్ మన తెలంగాణ హైకోర్టు కూడా కొందరు వెళ్ళేసి ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయటం లేదు, దానికి కారణం కులగణన కారణం చెప్తున్నారంటే హైకోర్టు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వాళ్ళు దాని మీద రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమని కోరడం జరిగింది. కాబట్టి బహుశా మరొక 10-15 రోజుల్లో
అసెంబ్లీ ముందు పెట్టి హైకోర్టు ముందు ఈ వివరాలు సమర్పించడం జరుగుతుందన్న మాట మనవి చేస్తూ ఫైనల్గా మీకు మనవి చేసేది ఏంటంటే 28వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమం కంటిన్యూ జరుగుతుంటుంది. 28 వరకు ఎవరైనా ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోకుంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన నంబర్ మీదనన్నా ఫోన్ చేసేసి మీరు వివరాలు సమర్పించవచ్చు, లేదంటే మీ కన్సర్న్ వార్డ్ ఆఫీస్ కన్నా పోయేసి సమర్పించవచ్చు అనే మాట మీకు మనవి చేస్తూ ఇందులో మీ అందరి సహకారం కావాలి. ఇంకో ప్రధానంగా బాపు ఘాట్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టాం కాబట్టి ఈరోజు బాపు ఘాట్ దగ్గర బాపూజీకి పుష్పాంజలి ఘటించి బీసీ కమిషన్ తరఫున ఈ కులగణ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని ప్రజలు ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగా 42% రిజర్వేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చే విధంగా ఆస్వాదించాలని బాపు ఘాట్ దగ్గర మేమనేది అక్కడ బాపును స్మరించుకొని పుష్పాంజలి ఘటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు హాజరీ సాబ్